Hi students, this is Professor Ravi Chavan. Already we discuss in company's final account, totally introduction chapter and formats of final accounts and uh, already one problem also solved. Now we are going to the second problem. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ದಿಂದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. अभी तक हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी फाइनल अकाउंट के ऊपर सभी थ्योरी और प्रॉब्लम सॉल्व किया है. अभी हम और एक दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. तो प्रॉब्लम में है द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बुक्स ऑन 31st December 2004. ಓಕೆ, ತಳಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. अभी क्या दिया है, देखो नीचे वेजेस दिया है. वेजेस 84,865. ये कहाँ पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. एल बर्तदरी ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज इट इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. कॉल्स इन अरियर 7,500. कॉल्स इन अरियर मतलब जो भी बैलेंस आना था नहीं आया, अरियर से हो, वो कितना है? 7,500 है. इसको आपको क्या करना है? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇ ಲೆಸ್ करना है. ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ ಲ್ಯಾಬಿಡಿ ಸೈಡ್ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಇದು 7,500 ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ 3 lakh, ಇದು ಏನು? ಅಸೆಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ಮಷಿನರಿ 3,30,000, ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ साइड तगोबेकू. ये कहाँ लेना है? बैलेंस शीट में असेट साइड लेना है. आपको पता रहना चाहिए टोटली हम क्या क्या सॉल्व करते हैं. हम ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ देखिए ट्रेडिंग अकाउंट सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट P&L अकाउंट सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट हम बैलेंस शीट सॉल्व करते हैं. ನಾವು ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, P&L ಅಕೌಂಟ್, P&L ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಸೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ, ಮತ್ತು P&L ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು P&L ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದ ಕಾರಣ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದು ಬರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ सरियागी ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. हाँ, अभी एक एक में आइटम्स यहाँ बोलते जाता हूँ. आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना है और क्लियरली समझाता हूँ आपको कौन सा आइटम कौन से अकाउंट में आता है. तो आपको सभी अकाउंट्स के नाम याद रहना चाहिए और कौन सा एडजस्टमेंट, कौन सा आइटम किस अकाउंट में वो फिक्स होगा. आपको क्लियरली मैं एक एक एडजस्टमेंट से आपको बताता जाता हूँ. प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में आएगा, असेट साइड. इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन 1 August 2004, तो ये कहाँ पर आएगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा. इधर बढ़ता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. स्टॉक ऑन 1 January, इट इज़ अ ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक. ये पर कहाँ आएगा? ओपनिंग स्टॉक करके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. ये बढ़ता है ट्रेडिंग अकाउंट. फिक्सेचर 7,200, ये कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में असेट साइड. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಸೆಂಟ್ರಿ ಡೇಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 7,000, ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ದಾಗ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಆದರೆ ಇದ್ರಾಗ ಏನರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಲೆಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್, PDD ಹಿಂಗೆ ಏನರೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ಇದು ये क्या करते हैं आप? सन्डी डेटर्स कहाँ लेना है? बैलेंस शीट में करंट असेट में लेना है. और कुछ तो उसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया तो आपको ऐड और लेस करके उसको आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में लेते हैं. नेक्स्ट गुडविल, ये भी बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा. बैलेंस शीट तक असेट साइड बरता रही. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा. अमाउंट दिया है नो 759,900. नेक्स्ट परचेज 1,85,000, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ? ट्रेडिंग अकाउंट 2 साइड बरतदा. ये कहाँ था है? ट्रेडिंग अकाउंट में 2 साइड मतलब डेबिट साइड. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5,000, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ರೀ? ಇದು ಅಸೆಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ರೀ, ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ಅಸೆಟ್ साइड. ये क्या है? असेट है, उसलिए बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा. नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस 16,835. ಹಾಂ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ರೀ? P&L ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. P&L ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. P&L ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, P&L ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ 16,835 ಬರಬೇಕು ರೀ. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ साइड ಅಂದರೆ एक्सपेंसेस कहाँ आएगा? P&L अकाउंट में डेबिट साइड आएगा. फ्राइट एंड कैरेज 13,115, मतलब कहाँ आएगा? है ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस साइड में डेबिट साइड. सैलरी P&L अकाउंट डेबिट साइड. डायरेक्टर फीस P&L अकाउंट डेबिट साइड. मतलब सभी जो भी एक्सपेंसेस रहेगा, मैं अभी वो पहले ऑलरेडी आपको बोला हूँ
थ्योरी क्लास में लिया हूँ। थ्योरी क्लास में टोटली फॉर्मेट में क्या कौन से आइटम कहाँ लेते हैं, क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं, सभी आपको क्लियरली बताया हूँ। इसलिए नहीं समझा तो और एक बार आप प्रीवियस वीडियो देखिए, यूट्यूब वीडियो, ओके। उसमें क्लियरली बताया हूँ एक्सपेंसेस है, क्यों इधर लेना है, ओके। सेम देखिए, सैलरी, डायरेक्टर फीस, ये दोनों क्या है, एक्सपेंसेस है। उसलिए इसको हम कहाँ लेते हैं, P&L अकाउंಟ್ में लेते हैं। ಎರಡು ಏನದಾವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಆದ ಕಾರಣ P&L ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸೇ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಇದೂ P&L ಅಕೌಂಟ್ डेबिट साइड, ಎಲ್ಲ एक्सपेंसेस है वो। हाँ, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली कॉल्ड अप कैपिटल 4 लाख, मतलब कैपिटल कितना है, 4 लाख कॉल्ड अप कैपिटल है। हाँ, कैपिटल ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ, ಬಂಡವಾಳ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ कॉल्ड अप ಅದ, सब्सक्राइब्ड 6 ಲಕ್ಷ ಅದ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ। 6% डिबेंचर 3 लाख। देखिए कॉल्ड अप कैपिटल 4 लाख कहाँ लेना है आपको, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। 6% डिबेंचर 3 लाख कहाँ लेना है आपको, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ಈ ಎರಡು ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 14,500 ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ P&L ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕहाँ है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, P&L अकाउंट। बिल्स पेएबल 38,000 ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಇದು बैलेंस शीट दागा लायबिलिटी साइड करंट लायबिलिटी, ये कहाँ था है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड करंट लायबिलिटी। सेंट्री क्रेडिटर्स 50,000 ये भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ಸೇಲ್ಸ್ ಇದು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದು ಇನ್ಕಮ್. ಅದು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 25,000 ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದನ್ನು P&L ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಓಕೆ। ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ बैलेंस शीट इन प्रॉपर आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग द एडजस्टमेंट्स। डिप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीन के ऊपर डिप्रेशन निकालना है, डिप्रेशन होगा तो ये क्या होगा, एक्सपेंसेस। प्लांट एंड ಮತ್ತು ಮಷಿನರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು 10%, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಯಿತು, ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು, P&L ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ डेबिट साइड ತೊಗೋಬೇಕು। कहाँ लेना है, P&L अकाउंट में डेबिट साइड लेना है। जो भी मशीन का वैल्यू है उस पर 10% आपको वैल्यू फाइंड आउट करके उसको आपको कहाँ लेना है, P&L अकाउंट में डेबिट साइड। नेक्स्ट, राइट ऑफ ₹500 फ्रॉम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस ऑन असेट साइड फ्रॉम द असेट, so it is treated as expenses, so it is taken into the P&L अकाउंट। ಇದೂ एक्सपेंस ಇದೆ, ಇದೂ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ, P&L ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು। ये भी एक्सपेंसेस है, P&L अकाउंट में लेना है। और यही एक्सपेंसेस फाइंड आउट क्या करते हैं हम आगे जाके, बैलेंस शीट में जो भी आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखते हो वहाँ से इसको क्या करना है, 500 डिडक्ट करना है। ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಲ್ಲಿ 500 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಂದ। ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದು ಅಸೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ, ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದ, 5,000ದಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿದು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ತಂದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೀ। ಹಾಂ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಈ ಕಡೆ P&L ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್। ಈ ಮೂರದಾಗ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಮೊದಲು, P&L ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಈ ಮೂರಾಗ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ದಾಗೂ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ದಾಗೂ ಬರಲೇಬೇಕು। ಹೇಳುವರ್ತೇನು, ಈ ಮೂರಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ರೀ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ। ಅಂದರೆ दोनों तरफ आता है, जो भी एडजस्टमेंट में देते हैं उसको दोनों तरफ आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। जो भी एडजस्टमेंट दे सो जो भी एडजस्टमेंट्स, ओके। प्रोवाइड हाफ ईयर डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, डिबेंचर में जो भी डिबेंचर के ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट देना था वो अभी ड्यू है, अभी दिया नहीं, अभी देने का है, तो इसको आपको क्या करना, और आपको P&L अकाउंट में भी लेना है, और आपको डिबेंचर और कहाँ लेना है, बैलेंस शीट में भी दिखाना है। ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈಡ್ ಇದೆಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ, P&L ಅಕೌಂಟ್ದಾಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈಡ್ ಡ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ಅಂದರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈಡು ಬರ್ತದೆ। ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ 5% ಆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್। ಹಾಂ, ಇದು ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 5% ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ, P&L ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು। ये भी आपको P&L अकाउंट में लेना है। नेक्स्ट, स्टॉक 31 December 2004 was ₹95,000, ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅದ, ಹಾಂ, ಕ್लोजिंग स्टॉक ಅದ, ಆದ ಕಾರಣ ट्रेडिंग अकाउंटದಲ್ಲಿ क्रेडिट साइड। ये स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, इसको आपको कहाँ लेना है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। अभी आपको सभी एक एक आइटम आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया हूँ कहाँ कहाँ लेना है। मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम समझा रहेगा, नहीं समझाए तो आपको यही वीडियो रिपीट करके देखिए, हाँ। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ देखिए अभी मैं ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ करना हूँ अभी मैं ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಿ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಿ ಎಲ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಿ ಎಲ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಓಕೆ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟೂ ಸೈಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ರೀ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 75,000 ನೋಡಿರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದ ನೋಡಿರಿ 75,000 ಕರ್ಸರ್ ನೋಡಿರಿ ಆದ ಕಾರಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೋತೀರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 1,85,000 ನೋಡಿರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ 1,85,000 नेक्स्ट वेजेस ಇದೆ 84,865 वेजेस है इसको भी एक्सपेंसेस है उसको भी टू साइड लेना है वेजेस यहाँ दिया है देखो वेजेस फर्स्ट है दिया देखो 84,865 और परचेज दिया है ये भी एक्सपेंसेस है 1,85,000 और ओपनिंग स्टॉक है 75 उसलिए हम तीनों आइटम क्या ले रहे हैं टू साइड ले रहे हैं आपको फॉर्मेट पता है फ्राइट एंड कैरेज ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हाँ डायरेक्ट मतलब जो भी गुड्स बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज और प्रोडक्शन के टाइम में जो भी एक्सपेंसेस होता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं उसको हमको कहाँ लेना है ट्रेडिंग में लेना है फ्राइट एंड कैरेज ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में आता डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा उसलिए 13,115 कहाँ लेना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ये देखिए फ्राइट एंड कैरेज हाँ दिया देखो फ्राइट एंड कैरेज 13,115 ओके अभी इसको आपको क्या करेंगे सभी इसको लिख दीजिए लिखने के बाद बाय करना है बाय सेल्स 4,15,000 यहाँ देखो सेल्स है देखो 4,15,000 इट इज अ सेल्स इस साइड बाय साइड सेल्स लिखेंगे टू साइड परचेज लिखना है बाद में क्लोजिंग स्टॉक में दिया है देखो लास्ट में वहाँ क्लोजिंग स्टॉक 95,000 ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೂ ಸೈಡ್ लिखना है क्लोजिंग स्टॉक बाय ಸೈಡ್ लिखना है ಸೇಲ್ಸ್ ಬರ್ದೀವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದು ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 95 ಬಾಯ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೂ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಈಗ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ क्रेडिट साइड ಹೆಚ್ಚಿಗೆ आता है टोटल करने के बाद दो कॉलम हमने प्रिपेयर किया है ये डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड टोटल करने के बाद 4,15,000 प्लस 95 तो कितना हो गया 5,10,000 4,15,000 ಮತ್ತು 95,000 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 5,10,000 ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ एक्सपेंसेस इधर ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ डिडक्ट ಮಾಡ್ತೀವಿ 5,10,000 में ये सभी एक्सपेंसेस क्या करेंगे डिडक्ट करेंगे 5,10,000 माइनस 75 माइनस 1,85,000 माइनस 84,865 माइनस 13,115 ಈ 510ದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 13 ತನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಳಿತೆಷ್ಟು 152 ಇದು ಏನು ग्रॉस प्रॉफिट 510 में सभी एक्सपेंडिचर लेस करने के बाद कहाँ से लेके 75 से लेके 13 तक लेस करने के बाद तो जो भी बचता है अभी बैलेंस बच रहा है 510 में ये सभी लेस करते हैं 75 लेस करते हो 185 84 13 तो बचता है उसको क्या बोलेंगे कितना था अमाउंट हो 152 आता है उसको क्या बोलेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट मतलब अभी पक्का प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट आने से पहले आया हुआ प्रॉफिट उसमें अभी और आगे जाके हम क्या करेंगे कुछ बाकी बचे सो एक्सपेंसेस में हमें लेस करेंगे हाँ अभी उसको एक्सपेंस कहाँ लेंगे हम इनडायरेक्ट मतलब P&L अकाउंट में लेंगे इसलिए यहाँ लिखा है देखो 152 मेरा प्रॉफिट बचा था सब कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करने के बाद 152 बचा है अभी इसमें 152 में क्या करेंगे हम 152 लिखे देखो 152 यहाँ लिखा है अभी इसमें क्या करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करेंगे ಏನಂತೀನಿ ರೀ 152 ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೆ ಇದರಾಗಿ ಏನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಬರೀ ನಾವು ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು 152 ಈಗ ಇದ್ರಾಗ ನಾವೇನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 152 ಆದ ಕಾರಣ ಬಾಯ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಬರೀತೀನಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 152 ಈಗ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿರಿ ನೀವು 14,500 ನೋಡಿರಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 14,500 ಸ್ಯಾಲರಿ 14,500 ಆದ ಕಾರಣ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ 9,000 ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 9,000 ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ 9,000 ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ 9,000 ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ 9,000 ತೊಗೊಂಡೆ ನೋಡ್ರಿ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 9,000 ತೊಗೊಂಡೆ इसलिए मैंने 9,000 लिया है सर बाकी 9,000 कहाँ से लिया आपने हाँ देखिए वो क्लियर ही बोल रहा है प्रोवाइड हाफ ईयर डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू अभी आधा साल का इंटरेस्ट अभी दिया नहीं है ड्यू है मतलब आधा साल का दिया है ಅರ್ಧ ವರ್ಷದೇನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ದದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿನಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪೇಡದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 9,000 ಅದು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ರೀ 9,000 ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 9 ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 9 ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ರೀ 9 ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬತ್ತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ
ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 9 ಕೊಟ್ಟಾನಂದ ನಾವು. 9 ಕೊಟ್ಟಾನಂದರೆ 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾನಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು? ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ 9 ಕೊಟ್ಟ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಉಳಿದಂಥ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 9 ಐತ್ರಿ ಹೊಳ್ಳಿರಿ. ಓಕೆ, ಆದ ಕಾರಣ 9,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ 9,000 ಆ್ಯಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 9,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 9,000 ऐड आउटस्टैंडिंग 9,000 टोटल बन गया 18,000. उसको आउटर कॉलम में भेजना है. ಅದಕ್ಕೆ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರೀ? 16,835 ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 16,835. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಪಿ एंड एल अकाउंटದಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ये इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसलिए हम पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड ले रहे हैं. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट में देखो, प्रिलिमिनरी एडजस्टमेंट तक ನೋಡಿರೋ 500 ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಿದು? ಮತ್ತೆ ಪಿ एंड एल ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 500. 5,000 ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. 5,000 ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ 5,725 ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ 5,725 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್. ಸಿಯರ್ ಡೈरेक्टर फीस 5,725. इट इज ऑल्सो एक्सपेंसेस. ये भी एक्सपेंसेस है इसलिए हमने लिया है. दोनों डायरेक्टर फीस ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿರಿ 4,350 ಬಂದದ. 4,350 ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 5% ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 5% ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದು ಬರ್ತದ ಅಮೌಂಟ್. ನೋಡಿರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ? डेटर्स सन्ड्री डेटर्स 87,000. इधर मेले 5%. सन्ड्री डेटर्स कितना है? 87,000 है. उसके ऊपर कितना करना आपको? 5%. तो हाँ क्लियरली उन्होंने बोला देखो 5% कीजिए बैड डेट्स पे. डाउटफुल डेट्स रिजर्व 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स. इसलिए करने के बाद कितना आएगा अमाउंट? 4,350. डेटर्स मेले 87,000 ಮೇಲೆ 5% ಮಾಡಿದಾಗ 4,350 4,350 ಏನು ಬರ್ತದೆ ರೀ? ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದ್ರಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ವರ್ಷದ ಆದಂಥ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ರೀ? 2,110 ನೋಡಿರಿ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡಿರಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ 2,110 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 5% ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಒಂದು. ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಆದಂಥ 2,110. ಹಾಂ, ಆದ ಕಾರಣ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿರಿ. 5% 4,350, ನ್ಯೂ ಒನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 2,110. ಟೋಟಲ್ ಬನೆಗೆ 6,460 ಇದ್ದಂಥ ಎಷ್ಟು ರೀ? 4,350. 5% ಮಾಡಿದೀವಿ ಬತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಂಥ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಂಥ 2,110 ರೂಪಾಯಿ ಅದೊಂದು. ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 6,460 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ರಿಸರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಂ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ 1 ಜನವರಿ 2004 ಇದು ರಿಸರ್ವ್. ಇದು 3,500. ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ? ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತು? 5% ಮೇಲೆ ಬತ್ತು. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ 2,110. ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 6,460 ಬತ್ತು. ಇದ್ರಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 3,500. ಉಳಿತೆಷ್ಟು? 2,960. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 5% ಆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 4,350. ಆಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 2,110 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದೊಂದು ತೋತ್ರಿ. ಇವು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 6,460 ಆಯಿತು. प्लस एग्जिस्टिंग प्रोविजन लेस मारते रहे उड़ते 2960. ओके, नेक्स्ट क्या है? कुछ भी नहीं है. ऑलरेडी 87,000 पर 5% किया आपने, 4,350 आएगा. उसके बाद ऐड एडिशनल बैडेड से उसको भी ऐड करना है आपको 2,110. तो दोनों को ऐड किया आपने 6,460 आया. और उसमें लेस क्या करना है आपको? एग्जिस्टिंग प्रोविजन लेस करना है 3,500. तो बच गया 2,960. एग्जिस्टिंग प्रोविजन यहाँ दिया है, देखो एग्जिस्टिंग प्रोविजन 3,500. नेक्स्ट डिप्रिशिएशन इन प्लांट एंड मशीनरी 33,000. हाँ, क्लियरली यहाँ प्रॉब्लम बोला, प्रॉब्लम उन्होंने कहा है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10% डिप्रिशिएशन कीजिए. तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना है? देखो 3,30,000. उस पर 10% कितना होगा? 33,000. तो उसलिए डिप्रिशिएशन प्लांट एंड मशीनरी 33,000. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 3,30,000 ಅದ. ಅದರ ಮೇಲೆ 10% ಹೇಳ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಹೇಳ ನೋಡಿರಿ 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ 3,30,000 ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ? 33,000. ओके, ये रीति वेल्ला एक्सपेंसेस भर देवी. इस तरीके से हमने सभी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने लिख लिया. अभी इस ग्रॉस प्रॉफिट आपको आया था 1,52,000. कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करने के बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था? 1,52,000. हाँ, पीछे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 152 ग्रॉस प्रॉफिट आया था. उसमें अभी क्या करेंगे आप? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करेंगे. तो 152 में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करने के बाद बचता है कितना आपको? और 60,500 बचता है. उसको क्या बोलेंगे हम? नेट प्रॉफिट. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1,52,2020 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೇನು ಬಂದಿತ್ತು? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಬರಿತೀರಿ.
ಇದ್ರಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಇದ ನೋಡಿರಿ 14,500 18,000 ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದಾವೆ ರೀ. ಇವು 1,52,020 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 14,500ದಿಂದ ಹಿಡಿದು 33,000ವರೆಗೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 152 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 33,000 ಥರ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಉಳಿತೆಷ್ಟು 60,500. ಇದಕ್ಕೇನು ರೀ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೀವಿ. क्या करना है आपको 152 में ये सभी लेस करना है 14, 18, 16, 500, 5,000, 2,000, 33,000, 60 नहीं 60 ये सभी लेस करने के बाद 60 आता है. 152 में 14 से लेके 33,000 तक लेस करना है आपको. तो बचता क्या है 60,000 बचता है. उसको क्या बोलेंगे हम नेट प्रॉफिट. ओके, दोनों साइड मैच 152 152. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. अभी क्या है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. हाँ, अभी इसको आपको फर्स्ट बैलेंस लिखना है. तो बैलेंस यहाँ ऑलरेडी बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में दिया है. देखो कर्सर देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रायल क्रेडिट बैलेंस 14,500. क्रेडिट बैलेंस का मतलब है पिछले साल प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट अभी आपने और अभी भी स्टोर करके रखा है, अभी उसको आपको कंटिन्यू करेंगे. फिर डेबिट मतलब लॉस, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट है, तो उसको आपको 14,500 लिखा. बाय ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 14,500. ಹೋದ ವರ್ಷ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 14,500. ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಬರೆದು ಹೋದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ 14,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಳಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೋದ ವರ್ಷ ನೋಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು 10,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು 50,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೈತಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 50,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡು ಅಂತಿರೋ, ಏನು 60,000 ಕೊಡಬೇಕಂತಿರೋ, ಏನು 10,000 ಕೊಡು ಅಂತೀರಿ. ಇಲ್ಲರಿ ಸರ್, ಹೋದ ವರ್ಷದ 10,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಈ ವರ್ಷ ಆದಂಥ 50,000 ಟೋಟಲ್ 60,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಆದ ಕಾರಣ ಹೋದ ವರ್ಷದ 14,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಈ ವರ್ಷದ 60,000 ನೋಡ್ರಿ, 60,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎರಡೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡಿಸ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಮ್ಮ 75,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ अर्थ आयतु. पिछले साल का 14,000 प्रॉफिट था, इस साल का 60,000. इस साल का आपने कैलकुलेशन किया है, देखो 60,000. तो दोनों मिलकर कितना हुआ 75,000, 75,000. वो दोनों प्रॉफिट क्या करेंगे अभी कंपनी को पूछेंगे आप, वो कंपनी आपको क्या करेंगी प्रॉफिट देगी. तो कंपनी में क्या कर दिया 75 में से आधा प्रॉफिट आपको दिया. देखो 37,500 आपको प्रॉफिट दे रहे हैं कंपनी, और बाकी आधा कंपनी में बचत करके रख रहे हैं, कुछ इमरजेंसी टाइम में और आगे कुछ यूज़ होगा. तो देखिए पिछले साल का प्रॉफिट 14 था, इस साल का 60 था, टोटल बनेगा 75. उसमें से 37,500 आपको प्रॉफिट दिया, इंटीरियम डिविडेंड के रूप में दिया. डिविडेंड मतलब प्रॉफिट देने का आपको. और 75 में 37,500 दिया, तो बचा हुआ क्या है बैलेंस, और कंपनी अपने पास स्टोर करके रखती है. नोट रही, हाँ दिया है, देखो आपको क्लियरली बोला उन्होंने. इंटीरियम डिविडेंड पेड 1 अगस्त 2004 37,500. इसलिए हमने वो सर अपने आधा कैसा लिया आपने, वहाँ ऊपर उन्होंने बोला है 37,500 प्रॉफिट दीजिए, इंटीरियम डिविडेंड के रूप के शेयर होल्डर्स को देना है. तो इसलिए हमने यहाँ 37,500 लिखा है. 75,000 ಇತ್ತು ಹೋದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 75 ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 37,500 ಕೊಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ರಿ 37,500. ಆದ ಕಾರಣ ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 37,500. 75 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಕಂಪ್ನ್ಯಾಗ, 37,500 ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 75ರಾಗ 37,500 ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಳಿತೆಷ್ಟು 37,500. ಇದು ಏನು ರೀ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಉಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ ರೀ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ಲ್ಯಾಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. P&L ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಉಳಿದಂಥ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. बैलेंस शीट नोड्री अल्फा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड सेम बरेबेको. बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2004 लिखना है. जो भी हेडिंग है सभी क्लियर लिखना है आपको. लायबिलिटीज़ रुपीज़, असेट रुपीज़, 4 कॉलम है इसको, तो 4 कॉलम को प्रिपेयर करना है और सभी हेडिंग्स लिखना है. फर्स्ट हम कैपिटल लायबिलिटी साइड जाएंगे. फर्स्ट ನಾವು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ 60,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆಫ್ ₹10 ಈಚ್ ಇದೆ. तो ಇದು ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ದಾಗ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ आपको क्या करना है हाईलाइट करना है, लेकिन कैलकुलेशन में नहीं लेना है. टोटल कंपनी के पास 60,000 इक्विटी शेयर का ऑथराइज्ड है, और वो टोटल कैपिटल है 6 लाख. 60,000 ಶೇರ್ಸ್ದ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಅದ ಅವ್ರ ಕಡೆ. ಅದರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ರೀ ಮೊತ್ತ 6 ಲಕ್ಷದ. ಖರೆ 6 ಲಕ್ಷನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಂದಿದ್ದೆಷ್ಟು 60,000 इक्विटी शेयर अदा. ಬಂದಿದ್ದೆಷ್ಟು 40,000 इक्विटी शेयर ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದದ. कितना आया है ओनली 40,000 इक्विटी शेयर के ऊपर उतना ही आपको कैपिटल आया. ईच शेयर प्राइस कितना है 10, तो टोटल बन गया 4 लाख. ओके हाँ 40,000 इंटू 10 तो टोटल बन गया 4 लाख. 4 लाख रुपीज़ कैपिटल आया है.
उसमें और क्या हुआ है, कॉल्स इन अरियर हुआ है और उसमें डिडक्ट हो गया है 7,500, तो बच गया कितना 3,92,500 के 4 लाख कैपिटल आया था उसमें और कॉल्स इन अरियर हुआ, मतलब डिडक्ट हो गया, अरियर से वो लेस करेंगे आप, लेस करने के बाद बचता है कितना 3,92,000 ಬಂದಿದ್ದೆಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೀ 4 ಲಕ್ಷ, ಬರೀ 40,000 ಷೇರ್ದಾರರು ಅಷ್ಟೇ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು, 4 ಲಕ್ಷ ಬರೀದ್ರಿ, ಅದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ಸಿನ ಅರಿಯರ್ ಆಗೈತಿ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಆಗೈತಿ, ಮತ್ತೆ 7,500 ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಉಳಿತೆಷ್ಟು 3,92,500 ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಆಗೋಣ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏನೇನು ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. हाँ जनरल रिजर्व दिया है यहाँ 25,000, इसलिए हमको यहाँ जनरल रिजर्व ले रहे हैं. अभी ऑलरेडी आपको बताया हूँ मैं फॉर्मेट में कौन सा आइटम कहाँ लेते हैं 25,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी आपको बोला P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बोला था आपको बचा हुआ प्रॉफिट कहाँ दिखाना है. देखो 75 आया था, उसमें से आधा हमने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में दे दिया, तो बचा 37,500 बैलेंस. इसको कहाँ लेना है बैलेंस को, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जगह लिया है. देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 37,500. ಹಾಂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲಿ 75,000 ಬಂದಿತ್ತು, ಅರ್ಧ ಕೊಟ್ರಿ 37, ಅರ್ಧ ಉಳಿದಿತ್ತು, ಈ ಅರ್ಧ ಉಳಿದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬುಕ್ದಾಗ, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಈ ವರ್ಷದಂಥ ಉಳಿದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 37,500. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ನೋಡಿರಿ, ಲೋನ್ ಏನದೇ ನೋಡಿರಿ, ಲೋನ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡಿರಿ, ಅದು 6% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ, 6% ಡಿಬೆಂಚರ್. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಲ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಅದ 6% ಬಡ್ಡಿಲೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಲ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಸಾಲ ತೋರಿಸೋದು, ನಮ್ಮದು ಸಾಲ ಎಷ್ಟದ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟದ ನೋಡಿರಿ, 6% ಡಿಬೆಂಚರ್ 3 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನದ ನೋಡಿರಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅದ, ಸಿಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅದ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಹಾಂ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತೊಗೊಂಡಿ ನಾವು ನೋಡಿರಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ 38, ಸಿಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ 50,000, ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೂರು ನಾವು ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿರಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ 38,000 ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ ಒಂದು ಕೊಡೋದಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು 50,000, ಅದು 50,000, ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಬೇಕು 9,000, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಇಷ್ಟು ಸಾಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 6 lakh ಟೋಟಲ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ 3 ಲಕ್ಷ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು, 3,92,000, 25, 37, 3,32,000, 50,000, 9,000, टोटल एस्टाइतु 8,52,000. अभी आपको क्या करना है, ये बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये तीनों क्या है कर्जा है, आपको इसलिए अपने असेट साइड दिखाया 38,000, 50,000, 99,000. तो तीनों दिखाने के बाद सबको टोटल करना है. टोटल करते टाइम आपको क्या करना है, ऑथराइज को कंसिडर नहीं करना है, ऑथराइज को छोड़ देना है. इसलिए मैंने यहाँ देखो लाइन खींचा है, देखो इसको आपको कैलकुलेशन में नहीं लेना है. सिर्फ कैलकुलेशन कहाँ से करना है आपको, डायरेक्टली ऑथराइज छोड़ के जो भी बचा है उस पार्ट को लेना है. तो कहाँ से स्टार्ट होगा, सब्सक्राइब से स्टार्ट होगा. 3,92,500, 25,000, 37,500, 3,38,000, 50,000, 9,000. तो 3,92,000 से लेके 9,000 तक आपने प्लस किया तो आपका बन गया टोटल 8,52,000. अभी हमारा लायबिलिटी साइड कैलकुलेशन हो गया. अभी वैसा ही सेम आपको ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಇದ್ದೇ 8,52,000 ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ರೀ, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡು ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಫಸ್ಟ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲಾಗ ನೀವು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತ 25,000 फिक्स असेट. जो भी प्रॉपर्टी यहाँ लेना है, फिक्स असेट में गुडविल है 25,000 ऊपर दिया है, ट्रायल बैलेंस में प्रॉब्लम में दिया है, बार बार नहीं दिखाऊंगा मैं. हाँ उसमें टाइम हो जाएगा, वीडियो भी लेंदी होगा और आपका MB भी ज़्यादा खर्चा होगा, इसलिए आप एक ऑलरेडी आपको मैं एक बार देख लीजिए. गुडविल है 25,000, इसलिए मैंने यहाँ गुडविल लिया है 25,000. प्रीमाइसेस आपने दिखा है, स्टार्टिंग में बोला था हमको 3 लाख उसको लेना है, वो भी प्रॉपर्टी है. हाँ प्रीमाइसेस ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ, ಅಸೆಟ್ ಅದ, ಅದು ತೊಗೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನು 33 ಲಕ್ಷ ಅಂತದ. ಹಾಂ 3,30,000 ಅದ. ಅದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ ನೀವು, 10% ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ಆಗೈತೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾ, ಅದು 33,000 लेस ಮಾಡ್ತೀವಿ, उಳಿತೆಷ್ಟು 2,97,000. हाँ प्लांट एंड मशीनरी दिया था आपको, देखना आपने ऑलरेडी देखा है ऊपर, और उसके ऊपर डिप्रेशन भी हुआ था, वो भी दिखाया आपने. एडजस्टमेंट में दिया था 10% डिप्रेशन करके, तो इसलिए हम क्या करेंगे 3,30,000 लिखेंगे यहाँ, उसमें लेस डिप्रेशन करेंगे 33,000, तो बचा कितना 2,97,000, उसको आपको आउटर कॉलम में लिखना है. फिक्सेचर वो भी दिया है ऊपर आपने देखा है 7,200, ये भी प्रॉपर्टी है. इस साइड कुछ भी नहीं है, आपका जो भी प्रॉपर्टी है वहाँ दिखाना है, जो भी आपका कर्जा है लायबिलिटी साइड दिखाना है. ये ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಏನು ನಿಮ್ಮದು ಸಾಲ ಅದ ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತಂತೀರಿ, ಇದು ಆಸ್ತಿ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ. ಹಾಂ ಫಿಕ್ಸೆಸ್ 7,200 ತೊಗೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಏನು ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅದೇ ನೋಡಿರಿ, ಲೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಅದ, ಸ್ಟಾಕ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ,
ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಂಥ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ದ ಆಸ್ತಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಸೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ತೊಗೋತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿರಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ. ಹಾಂ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 95,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ 95 ಕರ್ಸರ್ ನೋಡಿರಿ 95,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದು ತೊಗೋತೀವಿ 95,000. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 87,000 ಇದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡೆಟರ್ಸ್ 87,000. ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ 4,350 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೇಲೆ ಪಿ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ 4,350 ಇದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ये क्या करेंगे हम, लेस करेंगे. हाँ, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लेना है 95,000, बाद में डेटर्स लाए 87,000 और प्रोविजन 4,350 अभी दिखाया आपको मैं, इसको लेस करना है. डेटर्स में 4,350 लेस करना है, बचा हुआ बैलेंस 82,650 आउटर कॉलम में दिखाना है. हाँ, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है और डेटर्स में प्रोविजन लेस करना है, तो बचा कितना 82,650. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಓ ಬಿ आपने ऊपर दिया था दिखाए, ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೋಡಿರಿ ನೀವು. ಹಾಂ, ಅದನ್ನು ಎರಡು ಅಸ್ತಿರಿ ಕ್ಯಾಶ್, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೋತೀವಿ 750 ಮತ್ತು 39,900. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 4,500. हाँ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 4,500. सर यहाँ तो 5,000 है. ಇಲ್ಲ ರೀ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 5,000 ಅದ, ನೀವು 400 ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? ಹಾಂ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 500 रुपये कम आगे है नोड्री. रिटर्न ऑफ 500 अभी ऑलरेडी अपने यहाँ लिखा है आपने. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 500, तो आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना था, 5,000 था. 5,000 में 500 लेस किया तो बचा कितना, 4,500. ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ರೀ, 5,000 ಇತ್ತು. 5,000ದಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದಾನ, ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ ಅಂದಾನ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದಾನ. ಮತ್ತು 5,000ದಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಉಳಿತೆಷ್ಟು 4,500 ನೋಡಿರಿ ಸರ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 25, 3 ಲಕ್ಷ, 2,97,000, 7,000, 95, 82,000, 39,750, 4,500 ಇವೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ऐड ಮಾಡ್ತೀರಿ. ये सभी अमाउंट क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे. 25,000, 3 लाख, 297 अप टू 4,05,000 तक सभी अमाउंट क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे. तो टोटल बन गया इसका भी 8,52. मतलब असेट साइड भी 8,52, लायबिलिटी साइड भी 8,52. इसका मतलब क्या, वो दोनों साइड आपका आंसर सही सेम अमाउंट आया, तो इसका मतलब है आपका आंसर सही है. ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ 8,52,000 ಬತ್ತು, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ದಲ್ಲಿ 8,52,000 ಬತ್ತು, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡು 8,52,000 ಬತ್ತು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಂದರೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ತಿಳಿತದ. ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆ, ಹೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಇದೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.